خصوصا إلى روح سيدنا أحمد بن عيسى ومعاذ والكبير المكرم محمد بن علي وعلي وجميع سادة علي وعلى رسول وخلوهم أن الله يؤمن درجاتهم الجنة ويكفر مصيبتهم ويضاعف حسناتهم ويخلق لنا بالدين من ويعين عليهم من بركاتهم وأسرارهم وأموالهم وعلومهم وأفعالهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائما متلازما بدوام الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وبارك وسلم. يا من هو في علومه كان، يا من هو في فعل حميد، يا من هو في المجد متين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. ربنا زدنا علما وفهما وعلمنا يا رب العالمين بحق سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. يا رحمن يا رحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. قال المصنف رحمه الله ورضي الله تعالى عنه وأرضاه ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأسراره وأعاننا من بركاته في الدارين. فصل. رضي الله عنكم. وقال بعض المفسرين رحمه الله في قوله تعالى اتقوا الله حق تقاته وهو أن يطاع فلا يعصى ويدخل فلا يؤتى ويشكر فلا يكفر ولن يستطيع أحد ولو كان له ألف نفس إلى نفسه وألف عمر إلى عمره أن يتقي الله حق تقاته ولو أنفق جميع ذلك في طاعة الله سبحانه وتعالى ومحابيه وذلك لعظم حق الله تعالى على عباده ولجمال عظمة الله وعلو كبريائه وارتفاع مجده. وقد قال أفضل القائلين بحق الله وأكمله محمد صلى الله عليه وآله وسلم في الدعاء اعترافا بالعزم عن القيام بحصان الثناء على الله. أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسي. وقد بلغنا أن لله ملائكة لم يزالوا منذ خلقهم الله في الركوع والسجود والتسبيح والتقديس لا يفترون عنه ولا يشتغلون بليله. فإذا كان يوم القيامة يقولون سبحانك ولك الحمد ما عرفناك حق معرفتك ولا عبدناك حق عبادتك. والإمام الحداد رضي الله تعالى عنه وأرضاه beliau menyatakan di dalam satu kutipan وقال بعض المفسرين رحمه الله سبحانه وتعالى في قوله تعالى اتقوا الله حق تقاته
Surat Al-Imran ayat 102. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Ini termaktub di surat Al-Imran ayat 102. Yang artinya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai segenap orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai segenap orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa, wa la tamutunna illa wa antum muslimun, janganlah kalian meninggal kecuali dalam keadaan muslim. Berkata sebagian mufassirin bahwa makna haqqa tuqatih di sini artinya huwa an yuta'a fala yu'sa, yaitu Allah ditaati, tidak pernah dimaksiati. Wa yuzkaru fala yunsa, Allah selalu diingat, tidak pernah dilupakan. Wa yushkaru fala yukfar, Allah selalu disyukuri, tidak pernah dikufuri. Nah, ini makna haqqa tuqatih. Para sahabat baginda Nabi Muhammad SAW ketika ayat ini turun, mereka paham maksudnya. Bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa itu, dengan konsep penafsiran tadi, Allah tidak boleh dimaksiati, tidak boleh dilupakan, tidak boleh dikufuri, itu sangat berat. Sehingga para sahabat memahami bahwa sesungguhnya hakikat takwa itu sulit untuk bisa dilakukan. Maka mereka mengadukan hal ini kepada Nabi Muhammad SAW tentang ayat yang memerintahkan untuk bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Itu harus disampaikanlah kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Allah Ta'ala menurunkan ayat di surat Al-Taghabun ayat 16. Fattaqullaha mastata'tum, untuk menjawab daripada permintaan dan pertanyaan dan keluhan dari sahabat-sahabat Nabi tentang perintah takwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Maka turunlah ayat surat Al-Taghabun menyatakan fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Jadi konsepnya sudah berubah, ya, takwa dengan sebenar-benarnya takwa, dia berubah kepada bertakwalah semampu kalian. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau menyatakan bahwa ayat tersebut, yaitu di surat Al-Imran ayat 102, sudah dinasih. Artinya apa? Sudah dihapus hukumnya. Jadi konsep takwa dengan sebenarnya takwa itu sudah tidak berlaku. Yang ada takwa semampu kalian, menurut Ibnu Abbas. Sehingga dikatakan kita ini bertakwa semaksimal mungkin, itu tidak akan bisa mencapai hakikat takwa. Tapi yang kita gapai takwa semampu diri kita. Masuk waktu. Di sini Al-Habib Muhammad Al-Haddad mengatakan alasan kenapa hakikat takwa itu tidak bisa dan tidak akan mungkin bisa kita realisasikan. Alasan yang di situ beliau katakan, wala yastati'a al-'abd walau kana lahu alfi nafsin ila nafsi wa alfi 'umrin ila 'umrin. Seandainya ada seorang hamba, dia memiliki 1 juta jiwa, dan seandainya ada seorang hamba, dia memiliki umur 1 juta tahun, semuanya dia kerahkan untuk takwa
kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hal itu tidak akan mampu dia lakukan karena haknya Allah itu sangat tinggi dan sangat besar. Sehingga kita tidak berani menyatakan saya ini orang yang paling bertakwa. Tidak berani. Yang menilai diri kita takwa itu bukan makhluk. Yang menilai seseorang itu takwa adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kesombongan itu akan mudah. Kesombongan karena sebab amalnya, kesombongan karena sebab ilmunya, kesombongan karena sebab dakwahnya, dan seterusnya. Itu semua akan mudah dan runtuh. Karena kita dikatakan di sini punya usia 1 juta tahun. Tidak ada satu manusia yang umurnya 1 juta tahun. Bahkan para nabi terdahulu tidak ada yang usianya 1 juta. 1 juta yang ada 900 tahun. Nabi Adam dan Nabi Nuh 1 juta tahun. Seandainya kita punya usia 1 juta tahun dan kita punya jiwa 1 juta jiwa, seluruhnya kita kerahkan untuk taat kepada Allah agar bisa mencari hakikat takwa. Kata beliau, lam yastati', tidak akan mampu dan tidak akan mungkin menggapai hakikat takwa tersebut. Walau anfaqa jami'a dzalika fi ta'atillah subhanahu wa ta'ala wa mahabbihi wa dzalika li'uzmi haqqillah ta'ala 'ala ibadihi. Kenapa hal tersebut tidak mampu kita gapai, yaitu maknanya hakikat takwa itu. Oleh sebab itu kalau kita khutbah Jumat, itu guru-guru kami melarang, bukan melarang dalam tanda kutip haram. Sekali lagi bukan kata haram, tapi ada dan paham makna takwa. Itu dipilih kalimat karena rukun khutbah kan ada wasiat bertakwa. Rukun di dalam khutbah Jumat itu ada wasiat, itu harus disampaikan. Nah, mereka memilih wasiat takwa bukan dalam bentuk ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ini tidak dianjurkan oleh guru-guru kami. Alasannya dua. Itu kalau diterjemahkan, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Kenapa guru-guru kami tidak menganjurkan wasiat takwa bentuk seperti ini ketika khutbah Jumat? Alasannya dua. Yang pertama, bentuk domirnya. Bentuk domirnya. Domir itu kata-kata. Di situ khotib kalau mengutip wasiat takwa dalam bentuk ayat tersebut, dan itu kan ayat surat Al-Imran. Dikatakan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ada tidak khotib yang pakai itu? Ada? Sah tidak? Sah. Apakah dilarang? Tidak dilarang, ya. Tapi di golongan orang-orang yang sudah paham makna ayat tersebut, mereka tidak menganjurkan menggunakan wasiat takwa tersebut ketika khutbah Jumat. Alasannya dua. Yang pertama, domir, kata ganti di situ kan kalian. Kalian berarti dia tidak, khotib tidak. Padahal wasiat ini harus khotib yang pertama. Toh khotib yang mengajak dalam kebaikan, maka khotib itu harus bertakwa terlebih dahulu. Tapi kalau pakai ayat tersebut dijadikan wasiat takwa, berarti bertakwalah kalian dengan sebenar-benarnya takwa. Berarti khotib tidak termasuk. Padahal khotib juga sama dengan mustami'un, sama dengan orang yang dengar. Dan tahu siapa yang takwa. Khotib yang bisa memastikan dirinya lebih baik daripada yang mendengar. Maka wasiat ini harus berlaku kepada khotib khususnya dan secara umum kepada seluruh jamaah yang hadir di dalam sholat Jumat. Maka tidak dianjurkan pakai wasiat ini. Kalau di guru-guru kami mengajarkan demikian. Itu alasannya pertama. Dan itu logis. Jadi kalau wasiat itu berarti hanya disampaikan kepada jamaah yang hadir, tapi khotibnya tidak. Karena kata gantinya kalian.
kalian, berarti bukan ini bukan si khotib, tapi yang memberikan. Yang kedua, alasan wasiat ini tidak digunakan ketika khutbah Jumat berdasarkan tuntunan guru-guru kami, karena ada makna haqqa tuqatih. Bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Itu kan dikatakan tadi hal yang tidak mungkin digapai. Orang yang paling bertakwa yang diakui oleh Allah itu adalah Nabi Muhammad SAW. Jadi ayat yang mengatakan inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Itu tidak bisa memfonis kita paling bertakwa, karena tidak ada wahyu yang turun yang menyatakan itu. Berbeda dengan Nabi Muhammad SAW, Nabi pernah mengatakan inni atqakum lillah, saya ini adalah orang yang paling bertakwa. Kalau hal itu disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, hal yang wajar dan hal yang memang realita. Karena yang Nabi sampaikan bukan secara pribadi. Itu ucapan Nabi itu yang berikan Nabi mengucapkan kalimat tersebut adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sehingga nanti kita setiap melakukan kebaikan tidak masuk ke wilayah i'jabul mar'i bi nafsi, merasa bangga dengan diri sendiri. Saya sudah banyak kontribusi dalam kebaikan, saya sudah banyak melakukan ketaatan, saya sudah banyak begini seterusnya, saya sudah mencapai derajat sebagai orang yang bertakwa. Tidak bisa seperti itu. Tidak masuk ke wilayah orang-orang yang belajar ilmu tasawuf akhlaki, seperti itu tidak. Konsep yang ada, makin beramal makin merasa kurang, makin merasa pada dosa. Seperti itu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Itu makna pertama, haqqa tuqatih. 1 juta umur, 1 juta tahun, 1 juta jiwa kita infakkan di dalam taat kepada Allah, belum bisa mencapai derajat haqqa tuqatih. Al-Habib Abdul Haddad menafsirkan penafsiran yang berbeda. Kalau tadi kan dinasih, ini nasih istilah di dalam ilmu al-Quran dan ilmu hadis. Karena Al-Quran diturunkan tadrijan secara berangsur-angsur, maka ada ayat yang lama hukumnya dihapus dengan ayat yang baru. Demikian dalam hadis hal itu juga berlaku, disebut dengan an-nasikh wal mansukh. An-nasikh wal mansukh. Al-Habib Abdul Haddad beliau mengatakan surat Ali Imran ayat 102 tersebut tidak dinasihkan oleh surat At-Taghabun ayat 16. Fattaqullaha mastata'tum. Tapi dia ditabyin wa tawdih. Justru surat At-Taghabun ayat 16 itu menjelaskan maksud daripada surat Ali Imran ayat 102, menjelaskan makna daripada bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Makna sebenar-benarnya takwa adalah kalian bertakwa semampu kalian, semaksimal mungkin. Itu penafsiran yang kedua. Dan ini penafsiran yang kedua dipilih oleh Musannif hadal kitab, penyusun kitab yang kita bacakan dari Habib Abdullah Ali Muhammad Al-Haddad. Di sini beliau mengemukakan alasan lain. Kenapa sih haqqa tuqatih itu tidak bisa direalisasikan? Beliau mengatakan wa dzalika li haqqillahi ta'ala. Karena haknya Allah itu sangat besar. Haknya Allah itu besar, sehingga kita diwajibkan setiap kali sholat yang diperintahkan kita membaca suratul Fatihah. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Fatihatil kitab, suratul Fatihah. Apa rahasia daripada disyariatkan kita membaca surat Fatihah di sholat wajib kita maupun sholat sunnah ini?
dan dia bagian daripada rukun yang harus dibaca. Rahasianya karena di suratul Fatihah di situ mengandung makna kita beribadah bukan secara personal satu persatu, tapi ibadah kita digabung dengan ibadahnya para nabi, para rasul, para hamba-hamba Allah yang soleh, para malaikat, digabung jadi satu, baru jadi satu kesimpulan sholat. Tapi kalau satu persatu itu haknya di hadapan Allah terlalu kecil, maka sholat kita itu digabung. Dari mana kita bisa menafsirkan bahwa sholat kita digabung dengan sholatnya para nabi, para rasul, para aulia, para sholihin, para malaikat? Dari kata-kata yang disebutkan di dalam surat Fatihah. Apa yang digunakan? Nah, itu dalam ilmu balaghah namanya al-iltifat. Dia berpindah dari domir satu ke domir yang lain. Yang pertama kan alhamdulillahirabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu. Kepadamulah kami beribadah. Padahal yang diperintahkan masing-masing baca sendiri. Sebenarnya Allah bisa mengkonsep kalau disyariatkan surat Fatihah masing-masing membaca sendiri, harusnya kalau dikonsep itu pakai aku. Betul tidak? Kepadamulah aku menyembah dan kepadamulah aku meminta pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Harusnya secara realita dan hukum itu karena diperintahkan masing-masing membaca sendiri-sendiri surat Fatihah, itu redaksi katanya harusnya seperti itu. Tapi Allah mengajarkan kepada kita tidak menggunakan kata aku. Karena kalau aku ibadahnya aku ini hancur berantakan di hadapan Allah. Sholatnya aku berantakan, puasanya aku berantakan, ibadah hajinya aku berantakan. Maka diganti dengan kata apa? Kami, padahal kita sendiri yang baca. Kami di situ mencakup para nabi, para rasul, para aulia, para malaikat. Semua digabung ibadahnya kepada Allah. Itu betul dengan haknya Allah. Haknya Allah terlalu besar. Apa? Azan pula. Jadi karena kami beribadah akan kita pertolongan, di situ kita gabungkan semuanya dengan ibadah para anbiya, para rasul, para aulia, para sholihin. Artinya haknya Allah begitu besar. Jadi jangan pernah merasa diri kita sudah luar biasa di hadapan Allah, kan? Tapi merasa diri kita ini hanya kekurangan dan dosa. لعظم حق الله تعالى على عباده ولجلال عظمة الله وعلو كبريائه وارتفاع مجده وقد قال أفضل القائمين بحق الله وأكملهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الدعاء اعترافا بالعدل القيام بإحسان الثناء على الله. Coba perhatikan kata beliau, orang yang paling terbaik, orang yang paling terbaik, yang paling afdal
Wa qad qala afdalul qaimi fi haqqillahi wa akmaluhu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang paling sempurna melaksanakan kewajibannya kepada Allah dan orang yang paling afdal dalam menunaikan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala tidak lain tidak bukan adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu gak bisa dibantah. Hatta para nabi, para rasul. Di antara nabi, semua para nabi, para rasul dengan Nabi kita Muhammad SAW ketika ibadahnya itu berbeda jauh. Ibadahnya Nabi Muhammad dengan ibadahnya para nabi, para rasul yang lain itu berbeda jauh. Apalagi dengan kita. Dari mana kita bisa katakan ibadahnya Nabi Muhammad itu tentu berbeda jauh dengan para nabi secara keseluruhan? Yang pertama dari tingkatan ibadah Nabi Muhammad itu, Nabi Muhammad pernah melihat Allah secara langsung. Jadi kelas sholatnya sudah bukan khusyuk lagi di atasnya. Orang yang sholat pernah melihat Allah dengan orang yang sholat tidak pernah melihat Allah tentu berbeda. Semua para nabi, para rasul belum ada yang melihat Allah. Semua para nabi, para rasul dan malaikat sekalipun, para nabi, para rasul dan malaikat tidak ada satupun saat ini yang pernah melihat Allah terkecuali Nabi Muhammad SAW. Sehingga ibadah Nabi itu berbeda dengan ibadah selain Nabi Muhammad. Walaupun golongan para nabi, para rasul, para rasul mereka itu Nabi Musa diceritakan mantaroni. Allah katakan kau tidak akan bisa melihatku. Allah katakan kepada Nabi Musa. Wahyu yang mereka dapat sam'iyah, hanya mendengar Allah firmankan. Kalau Nabi Muhammad SAW pernah menerima wahyu secara langsung, bertatap muka, bermuahajah dengan Allah. Nah, kira-kira ibadah model begini apakah sama dengan yang lain? Tidak bisa. Itu sesama para nabi saja berbeda ibadahnya dengan Nabi Muhammad SAW. Apalagi kita. Ibadahnya Nabi ketika membaca Al-Quran ada surat-surat menceritakan tentang neraka. Maka Nabi sudah pernah melihat neraka. Kita belum pernah melihat neraka. Para nabi, para rasul belum pernah melihat neraka secara langsung. Kalau Nabi Muhammad langsung masuk diperlihatkan neraka model seperti ini. Apakah sama? Orang yang sholat ketika membaca firman Allah di situ menginformasikan tentang neraka dengan orang yang pernah lihat, yaitu Nabi Muhammad, dibandingkan dengan orang-orang yang tidak pernah melihat, berbeda. Nabi membaca ayat-ayat tentang surga, Nabi pernah lihat surga. Yang lain belum pernah lihat secara langsung. Kok bisa? Surga kan ditutup. Orang pertama yang masuk surga Nabi Muhammad nanti setelah terjadi hari kiamat. Mudah bagi Allah membolak-balikkan waktu. Allah yang ciptakan waktu, Allah bisa mengatur waktu. Allah yang mengatur.